Thank you, sir. जय श्री कृष्ण। शंभु नडम कंचित निकुंचित पदम जल जलन चलित मंजु कटकम पतंजलि दृगंजन मनंजन मसंचल पदम जनन कंजन करम कदंब रुचि मंबर रसम परम मंबुज कदंबक विडंबक कलम चिदंबुदि निंबुद हृतम बुजरति परचिदंबर नटम स्तुति भजे हरं त्रिपुर पंजन मनंद कृत कंकण मकंड दय मंतर कितम विरिंचि सुर संहति पुरंतर विचिंतित पदम तरुण चंद्र मकुटम परम पद विखंडित यमं पसित मंडित तनु मदन वंचन परम चिरंदन मुमुं प्रणव संचित नितिन परचिदंबर नटं धृति भज अवंतमखिलं जगद पंग गुण तुंग ममतं श्रुतविदुं सुरसरीर तरंगनि कुरुंब चकिलं पटजटं समनमं समनबंब सुहरं भवहरं शिवं दशति कंतर विजृंभितकरं करलसन् मृगशिशुं पशुपतिं हरं ससितनन्दयमतङ्ग नयनं परचिदम्बरनटं धृतिभज अनंत नवरत्न विलसत्कटक किंकिणी जलंजल जल जल रवम मुकुंद विधिहस्त कदमस्थल लयध्वनि दिमित नर्दन पदम सकुंदरत वक्षेरत दंदी मुख भृंगी ऋषि संत निकटम आनंद सनक प्रमुख वंदित पदम परचिदंबर नटम धृति भज अनंत महसंसृत वंत्य चरणं मुनिहृतंतर वसंत ममलं कबंध वियदिंब वणिकंद वह पश्चिमक बंधुरवि मंजुर बपुषम् अनंत विभवं च जगतंत्र मणिं त्रिनयनं त्रिपुरखंडन परं सनंत मुनिवंदित पतं सकरुणं परचिदंबर नटं धृति भज अचिन्त्यमणि बृंद रुचि बंधुरकलं कुलित कुंद निकुरुंब तवलं मुकुंद सुर बृंद कलहंत्रि कृत बंत नल संत मणि कुंडल तरम अकंब मनु कंपि चरतिं कुजन मंगल निधिं गजहरं पशुपतिं धनंजयनुतं प्रणत रंजन परम परचिदंबर नटं धृति भज परं सुरवरं पुरहरं पशुपतिं जनित कंदि मुख षण्मुखममुं मृडं कनक पिंगल जटं कनक पंकजरविं सुमनसं हिमरुचिम् असंग मनसं जलति जन्म करलं कबलयन्त मधुलं गुणनिधिं सनन्त वरसं समितमिन्दु वदनं परचिदंबर नटं धृति भज अजं क्षितिरतं पुजङ्गपुङ्गवकुनं कनकशृङ्गितनुषं करलस कुरङ्गभृतचङ्ग पर कुम्भुचिर कुङ्गुमरुचिन्दमरुकं सरदतं मुकुन्द विशितं नमत वन्द्यकलकं निगमबृन्दतुरकं निरुपमं सचण्डिकममुं जटिति संहृतपुरं परचिदंबरनटं धृति भज अनंग परिपंचि नमजं क्षितिपुरन्तरमलं करुणयन्तमखिलं ज्वलन्तमनलं सततमन्दकरिपुं सततमिन्द्रसुरवन्दितपतम् उदञ्जतरविन्दकुलबन्धुशतबिम्बऋषि संहतितु कन्ति वपुषम् पतञ्जलिनिकं प्रणवपञ्जरसुखं परचिदंबरनटं धृति भज इत्युत्सवममुं पुजकपुङ्गवसुतं प्रतिदिनं पडदियकृतमुखः तदप्रभुपदस्थिदयदर्शनपथं सुललितं शरणशृङ्गरसिकं शरप्रभव हरिप्रति हरिप्रमुख दिव्यनुतशङ्करपदं स गच्छति परं मधुचनोज्जलनिधिं परमदुःखजनकं दुरिततम्
இது பஜஞ்சலி கிருதம் சம்பு நடனம் சம்பூர்ணம். பியூட்டிஃபுல் காமேஸ்வரி ஜி, ரொம்ப நல்லா இருந்தது. நல்ல லயத்தோட பாடினேன், ரொம்ப நல்லா இருந்தது. தாளம் போட்டுட்டே தேங்க்யூ இருந்தேன். சார். 90% ஆஃப் த டைம் தாளம் பர்ஃபெக்டா இருந்தது. நான் தாளம் சரியா போட்டேன், நீங்க சரியா தான் பாடினேன். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது, அற்புதமா பாடினேன். அந்த ஏன்னா அந்த ஐ திங்க் இதோட பியூட்டியே அதோட அந்த நடனம் தான், அதோட லயம் தான். அது லயம் ரொம்ப அழகா இருந்தது. வெரி நைஸ். ஆமா, பிரதோஷத்தன்னைக்கு சிவன் ஈவினிங் தாண்டவம் ஆடுவார்ல, அந்த பாட்டம் அது. சூப்பர் சூப்பர், ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அது பாடுறது ரொம்ப கஷ்டம். யாராவது நினைச்சிருந்தேன்னா அது மாதிரி பாடணும்னு ட்ரை பண்ணா ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா அது தாளத்துல அப்படி உட்காரணும். ஆமா வெரி சார். நைஸ். தேங்க்யூ ஜி. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன். தேங்க்யூ சார். உங்களுக்காக ஜன்மதினமிதம் ஐ பிரிய சகே शन्तनोतु ते सर्वदा मुदम् प्रार्थयामहे भवशतायुषी ईश्वरः सदा त्वां च रक्षतु पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जय जीवनन्तव भवतु सार्थकम् जन्मदिनमिदम् ऐ प्रिय सखे शन्तनोतु ते सर्वदा मुदम् दीर्घायुरारोग्यमस्तु सुयशः भवतु विजयः भवतु. जय श्री कृष्ण. विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे कामेश्वरी जी. தேங்க்யூ சார். ஜெய் God ஸ்ரீ bless you. கிருஷ்ணா சார். जय श्री कृष्ण जी. பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் ஜி. தேங்க்யூ தேங்க்யூ. ஹாப்பி பர்த்டே ஜி. தேங்க்யூ ஜி. धन्वंतरी श्लोकम சொல்லலாம் எல்லாரும். ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरे अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशाय त्रैलोक्यनाथाय धन्वंतरि महाविष्णवे नमः. ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरे अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशाय त्रैलोक्यनाथाय धन्वंतरि महाविष्णवे नमः. ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरे अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशाय त्रैलोक्यनाथाय धन्वंतरि महाविष्णवे नमः. நம்ம இப்ப ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சார். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஜி. நேத்திக்கு அந்த அலசி அலசி மண்டையில ஒரே யோசனை, என்ன இந்த 3 நிலை நமக்கு மட்டும்தானா? எல்லாமே கிருஷ்ணன் தானே. அப்போ மிருகங்களுக்கு உண்டா, பறவைகளுக்கு உண்டா, பூச்சிகளுக்கு உண்டா, செடிகளுக்கு உண்டா, என்னென்னமோ எனக்கு ஒரே யோசனை. இந்த 3 நிலை சொல்லி 4வது நிலை சொல்றேன்ல, எந்த மனித ஜென்மம் எடுத்தாதான் போக முடியுமா, இல்ல அவளுக்கெல்லாம் வேற வழி இருக்கா? எனக்கு என்னென்னமோ யோசனை சார். சாரி, திரும்பி யோசிச்சுட்டே இருக்காது. நல்லது, இந்த யோசிச்சாலே அதே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு. ஏன்னா எனக்கு இந்த யோசனை, நம்ம இவ்வளவு சொல்லிட்டு இருக்கோமே, யாருக்காவது புரியாம இருக்க போறதே, நமக்கு சொல்லித்தர தெரியலையே, எப்படி அவளுக்கு அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் கொண்டு வரணும், அவளை இதே மண்டேல ஓடிட்டு இருக்கு. நீங்க அதுக்கு ஆப்போசிட்டா நீங்களே யோசிச்சுன்றது. நீங்க இப்ப சொன்ன என்னமா? இல்ல நீங்க இப்ப சொல்லுங்க, அப்புறம் நான் பேசுறேன். சோ நீங்களே தானா யோசிச்சுன்றது எனக்கு ஆக்சுவலி ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு. அதாவது கொஞ்சம் ஏதோ பேருக்கு அதனால தானே அங்கிருந்து அந்த அந்த தாட் வருது. ஆமா ஆமா, நல்லாவே போயிருக்கு. இப்ப இந்த 4 ஸ்டேஜ் போட்டிருக்கே, இந்த 4 ஸ்டேஜ் வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸ் மட்டும்தான். இல்ல இல்ல, எல்லாத்துக்கும் உண்டு தானே? எல்லாருக்கும், யாருக்கெல்லாம் கான்சியஸ்னஸ் இருக்கோ எல்லாருக்குமே இந்த 4 லெவல் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் தான். செடி கொடிகளுக்கு உண்டா? எல்லாருக்கும் உண்டு. யாருக்கு கான்சியஸ்னஸ் இருக்கோ எல்லாருக்கும் உண்டு.
ஓகே ஃபைன். இன்னைக்கு ஆக்சுவலா பூவை தொடுத்துட்டே இருந்தேன். அந்த பூக்களுக்கெல்லாம் ம் என்னவா இருக்கும் அப்படிலாம் எல்லாத்துலயும் எனக்கு அதே யோசனையே இருந்தது. ம் ரொம்ப 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 ஆழ்ந்த சிந்தனை. நல்லா இருக்கு. அது அந்த பூவுக்கு போகாம அதுல நமக்குன்னு பார்த்துட்டோம்னா, நமக்கு நம்மளோட அளவுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சுன்னா, அப்புறம் நமக்கு அந்த பூவும், மரமும் புரிய ஆரம்பிக்கும். நம்ம ம். இப்பைக்கு நம்மகிட்டயே வச்சுக்கலாம். ஆனா, கொஞ்சம் அந்த மண் அங்க போனதுனால தானே, அந்த களிமண் போனதுனால தானே, அது மேல நீங்க கொஞ்சம் ஏதோ ஒரு பாட் பண்ணலான்னு ஆரம்பிச்சிருக்கேன். ஸோ அது வரைக்கும் எனக்கு ஹாப்பியா இருக்கு. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் நீங்க இதை ஷேர் பண்ணது. நான் கேள்விகள் உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும். கண்ட கண்ட கற்பனை இல்லாம எதையோ ஒண்ணு சிந்திக்க வச்சல்ல, அதுக்கு நான் உங்களுக்கு ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன். தேங்க்யூ. நான் கண்டதையும் யோசிச்சுட்டுல இருக்கேன். கண்டது யோசிக்க வேண்டாம். நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சொல்லி தரேன். இந்த மாண்டூக்கிய உபனிஷத் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா சொல்லி கொடுக்கறது. அதுக்கு அப்படியே கண்டுபிடிச்சுட்டோம்னா, புரிஞ்சுட்டு இருந்தோம்னா, ஆச்சாரியால் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு உபனிஷத் போரும் நமக்கு முமுக்ஷுக்கு மோட்சம் கிடைக்கிறதுக்கு. தேங்க்யூ. அதை நீ தேங்க்யூ கண்டினியூ சார் பண்ணலாம், ஜெயஸ்ரீ. கவலைப்படாதீங்க. அதே தாட்லயே இருங்கோ. இன்னைக்கு அதை வச்சுட்டே கண்டினியூ பண்ணிட்டு இழுத்துன்னு போகலாம். அதுக்கு தான் இந்த ஸ்லைடை கொஞ்சம் அனுப்பிச்சேன்னு சொல்ல, கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு போகலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு. ஸோ பிரார்த்தனையோட ஆரம்பிக்கலாம். ஏன்னா இந்த பிரார்த்தனையில முதல்ல என்ன இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் லைன் அதான் நம்ம பண்றது. பத்ரங் கர்ணேபிஷ் ஸ்ருணுயாம தேவாஹா. தேவர்களே எனக்கு மங்களகரமான விஷயங்கள் என் காதுல விழட்டும் அப்படின்னு தான் நம்ம வேண்டிக்கிறோம். அப்படிதான் ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த ஃபுல் மாண்டூக்கிய உபனிஷதோட பிரேயரே இதுதான். ஸோ நம்ம எதெல்லாம் கேட்கிறோமோ, எதெல்லாம் பார்க்கிறோமோ, அதெல்லாம் நமக்கு மங்களம் தரட்டும் அப்படின்னு தான் ஆரம்பிக்கிறோம். ஓம் भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं सस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 ஸோ முதல் ஸ்லோகம் ஃபர்ஸ்ட் டூ வந்து ரெண்டும் ஈக்குவேஷன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன? எல்லாமே ஓம்காரம். ஹரி ஓம். ஓமித்யேததக்ஷரமிதம் சர்வன் தஸ்யோபவ்யாख्यानं பூதம் பவத் பவிஷ்யதிதி சர்வமோங்கார ஏவ யச்சான்யத்ரிகாலாதீதன் ததப்யோங்கார ஏவ. அடுத்த ஸ்லோகம் செகண்ட் ஈக்குவேஷன். எல்லாமே பிரம்மன். இதுதான் மகா வாக்கியம். அயமாத்மா பிரம்மஹா அப்படிங்கிற மகா வாக்கியம் இந்த ஸ்லோகத்திலேருந்து வருது. சர்வம் ஹேததத் பிரஹ்மாயமாத்மா பிரஹ்மசூயமாத்மா சதுஷ்பாத். இவையெல்லாம் உண்மையில் பிரம்மன். இந்த ஆத்மா பிரம்மன். இந்த ஆத்மா 4 பாதங்களில் உடையது. 4 பாதங்கள்னா 4 கால்கள் இல்லை. மாடுக்கு இருக்கிற கால்கள் எல்லாம் இல்லை. 4 ஸ்டேஜஸ்ல இருக்கு. காலனா, எட்டனா, முக்காலனா, ₹1 அந்த மாதிரி 4 பாதங்கள் இருக்கு. கால், அரை, முக்கால், முழுசு.
சோ இத புரியணும்னா தான் நான் இந்த விஷயத்தை நேத்திக்கு கொண்டு வந்தேன். அதாவது ஒரு 5 விஷயத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். இது நான் ஒரு வாட்டி இன்னொரு வாட்டி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்றேன். ஹோப்ஃபுல்லி என்னால உங்களுக்கு இந்த வாட்டி புரிய வைக்க முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அது புரியலைன்னா அது உங்க மிஸ்டேக் இல்லை, அது என் மிஸ்டேக். எனக்கு தான் புரிய வைக்க முடியல. ஏன்னா கொஞ்சம் ஆக்சுவலி ஈஸியான விஷயம்தான், கொஞ்சம் கஷ்டமா அது விரிவுரை இருக்கிறதுனால புரியறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறோம். என்ன அது? முதல், ஏதான ஒரு விஷயம் இருக்கு, எக்ஸிஸ்டன்ஸ், இருப்புதல். அது அதனுடைய அறிவு, அதை அறிஞ்சிருக்கோம் ஆர் அதுக்கு அறியிற தன்மை இருக்குங்க மேல டிபெண்டா இருக்கு. எதை வேணா நினைச்சு பாருங்க. நீங்க நம்மளோட நார்மல் காமன் சென்ஸ் என்ன உல்டாவா யோசிக்கிறது. அதாவது ஒரு விஷயம் இருக்கு, அதை நம்ம அறிகிறோம், அப்படிதான் நம்மளோட காமன் சென்ஸ். இப்ப நீங்க ஒரு புதுசா ஒரு பில்டிங் பார்க்க போறேன் அப்படின்னு, தாஜ்மஹாலை பார்க்க போறேன், ஏதாவது ஒரு புதுசா ஒண்ணு அந்த தாஜ்மஹால் இருக்கு, அதை அறிய நம்ம போகிறோம், நாம போய் அதை அறியறோம் அப்படின்னு. இதுதான் காமன் சென்ஸ் நம்ம நினைக்கிறது எப்பொழுதுமே. ஆனா வேதாந்தம் அதை உல்டாவா நினைச்சுக்குது. என்ன அப்படின்னா, அந்த தாஜ்மஹால் இருக்கணும்னா அது அதோட அறிவு இருந்தாதான், அதை அறிந்தால்தான், அதை அறியத்தக்க தன்மை அதுக்கு இருந்தால்தான் அது இருக்கு, இல்லைன்னா அது இல்லை. இது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு புரியுது. ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கு, அதை நம்ம அறியறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஈஸி நம்ம புரியறதுக்கு. ஆனா இத ஆப்போசிட்டா யோசிக்கணும். என்னன்னா, ஏதானு இருக்குன்னு, அது இருக்குன்னா அதுக்கு அறியத்தன்மை இருக்கு, அதை யாராவது அறிஞ்சிருக்கா, அதோட அறிவு இருக்கு அப்படின்னு இருந்தாதான் அது இருக்கு, இல்லைன்னா அது இல்லை. ஒரு பிளானட் எங்கேயாவது யோசிச்சு பார்க்கணும், பிளானட் இருக்கா, அந்த பிளானட் இருக்கு, அதை நம்ம மனிதன் போய் அறியறோம் அப்படின்னு தான் நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனா அந்த பிளானட்டுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த பிளானட்டோட அறிவு எங்கேயாவது எக்ஸிஸ்ட் பண்ணிருக்கணும், ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் இருக்கணும், அதை அறிய தன்மையாவது இருக்கணும். அப்படின்னா ஒரு விஷயம் பிளானட் அப்படின்னு ஒண்ணு இருந்தாதான் அது இருக்கு, இல்லைன்னா அது இல்லை. சோ ஏதாவது ஒண்ணுத்துக்கு இருப்புதல் வேணும்னா, எக்ஸிஸ்டன்ஸ் வேணும்னா அது எது மேல டிபெண்டா இருக்குன்னா அதோட அறிவு மேல டிபெண்டா இருக்கு, அதோட அறியத்தக்க தன்மை மேல டிபெண்டா இருக்கு. அதோட நாலேஜ் ஆர் அதோட நோயபிலிட்டி மேலதான் அதோட எக்ஸிஸ்டன்ஸ் டிபெண்டா இருக்கு. அது ஃபர்ஸ்ட். செகண்ட் என்னன்னா, அதோட அறிவு இருக்கு, அது இருக்குங்கிற அறிவு எங்கேயாவது இருந்துன்னா, அது இருக்கணும்னா அதை அறியறதுக்கு ஒரு அறிபவர் தேவை. நான் என்ன சொன்னேன், தாஜ்மஹால்னு ஒரு விஷயம் இருக்குன்னா அந்த தாஜ்மஹால் இருக்குங்கிற அறிவு இருந்தால்தான், அந்த தாஜ்மஹால்ங்கிறது ஒரு விஷயத்தோட அறிவுத்தக்கதா இருந்தால்தான் அந்த தாஜ்மஹால் இருக்கு, இல்லைன்னா தாஜ்மஹால் இல்லை. அதோட அறிவு இருக்கு அப்படின்னா அதோட அறியறதுக்கு அந்த அறிவு இருக்குங்கிறதுனா அந்த அறிவு யாராவது அதை அறியறவா இருந்தாதான் அதுக்கு அந்த அறிவு இருக்க முடியும். சோ அந்த அறிபவர்னு ஒருத்தர் இருந்தாருன்னா அந்த அறிபவருக்கு எது மேல டிபெண்டா இருக்கு, அவருக்கு அறியறதுக்கான கருவிகள் மேல டிபெண்டா இருக்கு. கண்ணு, வாய், மூக்கு, கை தொடர்ந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள், கருவிகள், அதுகள் மேல்தான் டிபெண்டா இருந்தா, அதுகள் இருந்தால்தான் இந்த நோயரே இருக்கார். அது இல்லைன்னா இங்க அறிபவரே கிடையாது. அறிவதற்கான
கருவிகள் இருந்தால்தான் அந்த அறிபவர் உண்டு. அந்த அறிபவர் இருந்தால்தான் அந்த அறிவுங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்க முடியும். அந்த அறிவுங்கிற ஒரு விஷயம் இருந்தால்தான் அந்த ஒரு விஷயமே இருக்க முடியும். சோ ஈக்குவல் ஏ ஈக்குவல் டு பி ஈக்குவல் டு சி ஈக்குவல் டு டி அப்படின்னா ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கணும்னா அதை அறிபவர் இருக்க வேண்டும். அறிபவர் இல்லைன்னா அந்த விஷயமே இருக்காது. நீங்க இல்லைன்னா தாஜ்மஹால் கிடையாது. நீங்க இருக்கிறதுனால தான் தாஜ்மஹால். இங்க ப்ராப்ளம் என்னன்னா நம்ம வந்து நான் மட்டும்தான் அறிபவர் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். அறிபவர் எது வேணாலும் இருக்கலாம். அந்த அந்த மிருகமும் இருக்கலாம், பட்சியும் இருக்கலாம், அந்த 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 செடியும் இருக்கலாம். சோ ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கணும் அதை அறியறதுக்கு. அப்பதான் அந்த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அந்த 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 பொருளே இருக்க முடியும். அண்ட் அந்த கருவிகளுக்கு இந்த கான்சியஸ்னஸ் தேவை, இந்த உணர்வு நிலை தேவை. இந்த உணர்வு நிலை இல்லைன்னா இந்த கருவிகள் கிடையாது. இந்த கருவிகள் கிடையாதுன்னா அதோட அறிபவர் கிடையாது. அறிபவர் இல்லைன்னா அதோட அறிவு கிடையாது. அந்த அறிவு இல்லைன்னா அந்த பொருளே கிடையாது. இந்த பொருள் இருக்கணும்னா இந்த பொருள் வந்து அதோட அறிவு மேல டிபெண்டா இருக்கு. அந்த அறிவு வந்து அந்த அறிபவர் மேல டிபெண்டா இருக்கு. அந்த அறிபவர் வந்து அதோட கருவிகள் மேல டிபெண்டா இருக்கு. அந்த கருவிகள் வந்து அந்த விழிப்புணர்வு மேல டிபெண்டா இருக்கு. இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கடவுள்னே எடுத்துக்கலாம். கடவுள் இருப்புதல், கடவுளோட எக்ஸிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா அதையோட அது கடவுள்ங்கிற ஒரு அறிவு இருந்தால்தான் இருக்க முடியும். கடவுள்ங்கிற ஒரு விஷயத்தோட அறிவு இருந்தால்தான் கடவுள் இருக்க முடியும். அந்த விஷயத்தை அறிந்தவர் இருந்தால்தான் கடவுள் இருக்க முடியும். யாரோ ஒரு முனி, யாரோ ஒரு ரிஷி சாக்ஷாத் பார்த்திருக்கா, உணர்ந்திருக்கா, அதனால்தான் கடவுள். கடவுளோட எக்ஸிஸ்டன்ஸே இந்த உணர்தல் தான் இருக்கு. இந்த உணர்தல்லாம் உணரும் கருவி மேல இருக்கு. கண்ணால பார்த்திருக்கார் இப்ப கடவுளை, உணர்ந்திருக்காள் உள்ளுக்குள்ளேந்து. அந்த உணர்வுக்கு வந்து இந்த கான்சியஸ்னஸ் தேவை, இந்த உணர்வு நிலை தேவை. கடவுளுக்கு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும்னா இந்த உணர்வு நிலை தேவை. ஆனா இன்னொரு விஷயம், அடுத்தது இது 3 சொல்லியிருக்கோம் நம்ம. அடுத்ததுதான் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு பார்த்தீங்கன்னா அதான் முக்கியமானது. அதாவது ஒரு ஒண்ணு வந்து இருக்கிறதுக்கு இன்னொன்றுக்கு மேல சார்ந்திருந்தால் அது வந்து மித்யா. அதாவது இது இருக்கிறதுக்கு இன்னொன்னு இருந்தாதான் இது இருக்க முடியும் அப்படின்னு இருந்தா இது மித்யா. சோ இப்ப என்ன ஆகுது? எக்ஸிஸ்டன்ஸ், இருப்புதல் எது மேல டிபெண்டா இருக்கு? டிபெண்டா இருக்கு இந்த நாலேஜ் மேல, அறிவு மேல. அறிவு எது மேல டிபெண்டா இருக்கு? இந்த நோர் மேல. நோர் எது மேல டிபெண்டா இருக்கு? கருவிகள் மேல. கருவிகள் எது மேல டிபெண்டா இருக்கு? இந்த விழிப்புணர்வு மேல. விழிப்புணர்வு எது மேல டிபெண்டா இருக்குன்னா ஒண்ணுமே இல்லை. சோ இந்த கருவிகள் மித்யா. ஏன்னா கருவிகள் வந்து விழிப்புணர்வு மேல மித்யாவ சான்று இருக்கு. அதனால இந்த நோவர், அறிபவர் மித்யா. ஏன்? ஏன்னா அது வந்து கருவிகள் மேல டிபெண்டா இருக்க. கருவிகள் இருந்தாதான் அவரால் இருக்க முடியும் அப்படிங்கறதுனால இந்த நோவர் மித்யா. சோ அந்த அறிவு இந்த நோவர் மேல டிபெண்டா இருக்கிறதுனால இந்த அறிவும் மித்யா. அப்படின்னா எதுவுமே இல்லையா? ஏன்னா எதுவுமே இருக்கணும்னா அறிவு மேல சான்று இருக்கே அப்படின்னா அதுக்குதான் இந்த கடைசி இது ஃபோர்த். எல்லாமே கான்சியஸ்னஸ். எந்த பொருள் எடுத்தாலும் அது உங்களோட கான்சியஸ்னஸ். சோ கடவுள் பத்தி நான் படிச்சினோம். கடவுளும் உங்க கான்சியஸ்னஸ் இருக்கு. இதான் அத்வைத்.
ஏன்னா பாக்கி எல்லாம் மித்தியா அப்படின்னு ப்ரூவ் ஆயிடுறது. ஏன்னா எல்லாமே ஒண்ணுக்கு மேல டிபெண்டா இருக்கிறதுனால அதெல்லாம் மித்தியாவாயிடுது. So, எந்த பொருளா இருந்தாலும், கடவுளே இருந்தாலும், கடவுள் இருக்கணும்னா, கடவுள் இருக்குன்னு நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம். கடவுள் இருக்கிறதுனா அதுவும் உங்க கான்சியஸ்னஸ்ல, உங்க விழிப்புணர்ச்சியில இருக்கா. உங்க விழிப்புணர்ச்சி இல்லை அப்படின்னா கடவுள் இல்லை. சோ இந்த உன்னோட கான்சியஸ்னஸும் உலகத்துல இருக்கிற எல்லா விஷயத்தோட கான்சியஸ்னஸும் கடவுளும் எல்லாம் ஒன்று. இதுதான் அத்வைதம். ஒன்றுமே வேறுபாடே இல்லை, எல்லாமே ஒன்று. ஏன்னா அதுக்கு பொருள் அப்படின்னு ஒண்ணு வந்துருச்சுன்னா அது மித்தியாவாயிடும். ஒரு அலைத்துளி இருக்கணும்னா அந்த நீர் இருந்தாதான் அலைத்துளி. அலைத்துளி இஸ் டோட்டலி டிபெண்ட் ஆன் த நீர். சோ அந்த அலைத்துளி மித்யா, அது கிடையாது. நீர் தான் நிஜம். சத்தியம்ங்கிறது நீர். இந்த மண்பானை இருக்கணும்னா இந்த மண்பானை பொய். எது நிஜம்? மண் தான் நிஜம். ஏன்னா அந்த மண்பானையில் இருக்கிற அந்த மண்ணை எடுத்துட்டோம்னா இந்த பானை கிடையாது. சோ அந்த மண்பானை இருக்கிறதுக்கு டிபெண்டன்ஸ் இருக்குது. அது எது? மண் மேல டிபெண்டா இருக்கு. அந்த அலைத்துளி இந்த நீர் மேல டிபெண்டா இருக்கு. இந்த கடவுள் நம்மளோட கான்சியஸ்னஸ் மேல டிபெண்டா இருக்கு. சோ எல்லாமே ஒன்று. சோ இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும். இது கொஞ்சம் புரிய ஆரம்பிச்சதுன்னா முழுசா புரிய ஆரம்பிக்கும். இதுக்கு அடுத்ததெல்லாம் கொஞ்சம் புரியறது கொஞ்சம் ஈஸியாயிடும். சோ என்ன சொல்றார்? இந்த கான்சியஸ்னஸ் சதுஷ்பாத், 4 விதமான 4 ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்கு இந்த கான்சியஸ்னஸ்க்கு. ஒன்னு ஜாகிரத, ஒன்றாவது ஸ்வப்ன, மூன்றாவது சுஷுப்தி, நான்காவது துரியா. இந்த ஜாக்கிரத அப்படிங்கிறது ஸ்தூலமானது, கிராஸ். அதுல இந்த 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 விழிப்புணர்ச்சி இந்த உலகத்தோட, யூனிவர்ஸோட சேர்ந்துட்டு அந்த விழிப்பு உணர்ச்சியோட இருக்கு. அது ஸ்தூலமானது. ஜாக்கிரதம் அதாவது எழுந்திருக்கிற ஸ்டேட். ரெண்டாவது சூக்ஷ்மமானது. அது என்னது? ஸ்வப்ன அவஸ்தா. ஸ்வப்னத்துல இருக்கும். இந்த ஸ்வப்னத்துல என்ன நடக்கிறது? உங்க மைண்ட் தான் ப்ரொஜெக்ட் ஆகுது. உங்க மைண்ட் தான் நீங்களும் இருக்கே, அந்த ஒரு சூழ்நிலையும் இருக்கு. அதுல யாரோ கதாபாத்திரங்கள் வரா, அவளுக்குள்ள உங்களோட இதெல்லாமோ நடக்கிறது. இதெல்லாம் உங்களோட சொப்ன ஸ்டேட்ல எல்லாமே மைண்டு. அது ஸ்தூலம். அந்த ஸ்தூல ஸ்டேட்ல சூக்ஷ்ம ஸ்டேட்ல ஸ்தூலமான எதுவுமே தேவையில்லை. ஏன்னா இது ஃபுல்லா மைண்ட்ல நடக்குது. ஆனா ஸ்தூல ஸ்டேட்ல, கிராஸ் ஸ்டேட்ல, ஜாகிரத ஸ்டேட்ல இந்த சூக்ஷ்மமான இந்த மைண்டும் தேவை. ஏன்னா மைண்ட் இல்லைன்னா இதெல்லாம் நம்மளால கிரகிக்க முடியாது. இந்த ஸ்தூல ஸ்டேட் ஆர் ஜாகிரத ஸ்டேட் ஆர் அவேக்கன் ஸ்டேட்ல இருக்கிறச்ச இந்த மைண்டும், இந்த சூக்ஷ்மமான மைண்டும் ஒர்க் பண்றது. ஆனா இந்த சூக்ஷ்ம ஸ்டேட் சொப்னாவஸ்தால வெறும் மைண்ட் தான் ஓடுறது. மைண்ட் தான் தான் இருக்கும். நீங்க தான் இந்த மைண்ட்லயே இருக்கு. இந்த சொப்னத்திலையும் நீங்கள் கீழே ஏதான ஒரு விஷயம் ஓடிட்டு இருக்கும், சண்டை நடந்துட்டு இருக்கும், ஏதான சம்பாஷணை நடந்துட்டு இருக்கும். அதெல்லாம் மைண்ட்ல இருக்கு. அதுக்கு பிசிக்கல் ஸ்டேட் தேவையில்லை. அந்த ஸ்தூல சரீரம் அங்க தேவையில்லை. ஸ்தூல ஆத்மா தேவையில்லை. இந்த சூக்ஷ்ம ஆத்மா தான் வேணும். சூக்ஷ்ம ஆத்மாவும் மூன்றாவதான இந்த காரண ஆத்மாவும் தேவை. காரண ஆத்மான என்ன? பிளாங்க் ஸ்டேட், டீப் ஸ்லீப். எல்லாமே அங்கேருந்து தான் ஆரம்பிக்கிறது. டீப் ஸ்லீப். அந்த டீப் ஸ்லீப்ல
இந்த ஸ்தூல சரீரமும் வேண்டாம், சூக்ஷ்ம சரீரமும் வேண்டாம், அது மட்டும் இருக்கு. சோ இந்த 3 ஸ்டேட் இருக்கு. ஒன்று இந்த ஜாகிரத ஸ்டேட், அதாவது முழிச்சுட்டு இருக்கிற ஸ்டேட், அந்த அவஸ்தா. அடுத்தது ஸ்வப்ன அவஸ்தா. மூன்றாவது இந்த காரண டீப் ஸ்லீப், நித்ரா அவஸ்தா. இதையும் தவிர நான்காவது ஒரு கான்சியஸ்னஸ் இருக்கு. அதுதான் பியூர் கான்சியஸ்னஸ் துரியா. இந்த பாக்கி மூன்றுக்கும் நாம ரூப விசேஷனம் இருக்கு. அதாவது அதுக்கு ஒரு நாமம் இருக்கு, அதுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு, அதுக்கு ஒரு ரூபம் இருக்கு, அதுக்கு ஒரு விசேஷம் இருக்கு. அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு யூஸ் இருக்கு, அதோட ஒரு விவகாரம் இருக்கு. ஆனா இந்த நான்காவது ஸ்டேட்டுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது. சோ இந்த நாமம் ரூபம் இந்த விவகாரம் இருக்கிற இந்த 3 ரூபங்களும் மித்யா. இந்த 4வது ஒன்றுதான் நிஜம். ஏன்னா அந்த 3க்கும் எது மேலேயாவது ஒரு டிபெண்டன்சி இருக்கு. இந்த ஸ்தூலமான அந்த விழிப்பா இருக்க முழிச்சுட்டு இருக்கச்ச இந்த ஸ்தூல சரீரமும் தேவைப்படுறது, இந்த சூக்ஷ்ம மைண்டும் தேவைப்படுறது. டிபெண்டன்சி இருக்கு. சொப்ன அவஸ்தாலையும் இந்த மைண்ட் தேவைப்படுறது. இந்த சூக்ஷ்ம ஸ்தூல உடம்பு வேண்டாம், ஆனா சூக்ஷ்மமான இந்த இது தேவைப்படுது. அந்த காரண அவஸ்தால இது ரெண்டும் தேவையில்லை. ஆனா அந்த காரண சரீரம் தேவைப்படுறது. ஏன்னா அந்த சரீரமே இல்லைன்னா ஒண்ணுமே இல்லையே. சோ அந்த நாம ரூப விவகாரம் இருக்கிறதுனால அது 3ம் மித்யா, இந்த 4வது துரியா, அது மட்டும்தான் பியூர் கான்சியஸ்னஸ். மன்னிக்கணும் சார், அந்த பியூர் கான்சியஸ் சொல்றது ஆத்மாவா? அதுதான் ஆத்மன். அதே சொல்றார். தேங்க்யூ சார். அதுதான் பிரம்மன், அதான் ஆத்மன், அதான் எல்லாமே. சோ இந்த ஜாகிரத ஸ்டேட்ல நீங்கள் தான் நோவர், அறிபவரும் நீங்கள் தான். அண்ட் நீங்கள் எதெல்லாம் அனுபவிக்கிறீர்களோ அதுதான் நோன், அதாவது அறிவது. சோ நான் இங்க இருக்கேன், இது நான் அறிந்த இந்த உலகம் இருக்கு. சோ இந்த அறிவரும், அதாவது நோவரும், இந்த நோன்றும் ஒன்றுதான். எல்லாமே ஒன்று. நார்மலா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்? நான் தான் நோவர், நான் தான் அறிபவன், இந்த பொருள்கள் எல்லாம் அறிய வேண்டியது, அது வேற, நான் வேற, அப்படிதான் நினைக்கிறோம். அதான் நார்மலா நினைக்கிறது. கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் புரியறதுக்கு, பட் ட்ரை பண்ணுங்க. இதை ட்ரை பண்ண இது புரியணும்னா இந்த சொப்ன அவஸ்தா தான் ரொம்ப பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். எதைக்குமே இந்த சொப்ன அவஸ்தா கொண்டு போனோம்னா எல்லாம் புரிய ஆரம்பிச்சிடும். சொப்ன அவஸ்தால என்ன இருக்கு? நீங்கள் தான் இருக்கேன், மைண்ட் தான் நீங்க. அதில் நிறைய பொருள்கள் எல்லாம் இருக்கு, தான் ஒரு சிச்சுவேஷன் இருக்கு, எல்லாமே மைண்ட் தான். ஆக்சுவலா இருக்கா? ஒண்ணுமே இல்லை, எல்லாம் மைண்டோட ப்ரொஜெக்ஷன். எல்லாமே உங்க மைண்ட்ல தான் இருக்கு. அதே மாதிரிதான் ஜாகிரதையும். அதேதான் ஜாகிரதை. ஒருத்தர் புரியறதுக்கா கேக்குற, நான் தான் நோவர், என்னை தாண்டி ஒரு அடுத்த ரோடுல ஒரு மனுஷர் இருக்கார், அவரும் நான் தான், எனக்கும் அவருக்கு சம்பந்தமே இல்லையே, எப்படி நான் தான் அவர்? என் கான்சியஸ்னஸ் இருக்கு, என்னோட விழிப்புணர்ச்சி, அந்த விழிப்புணர்ச்சி அங்க இருக்கு, எல்லாமே ஒரே விழிப்புணர்ச்சின்னு எப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா அது அப்படி யோசிக்க கூடாது. அந்த அடுத்த ரோட்ல இருக்கிற ஒரு கான்சியஸ்னஸ் இருக்கு,
அதுவும் உங்களோட கான்சியஸ்னஸ்ல தானே இருக்கு. நீங்களும் அந்த மனிதரும் ஆர் அந்த ஒரு விஷயமும் எல்லாம் நம்மளோட கான்சியஸ்னஸ்ல இருக்கு. நம்மளோட கான்சியஸ்னஸ் இல்லைன்னா அந்த மனிதர் அங்க இருக்கிறது இல்ல. அதே மாதிரி சொப்னத்துல நினைச்சு பாருங்க, உங்க மைண்ட்ல இருக்குங்க எதெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் உங்க மைண்ட்ல இருக்கு. என்னெல்லாம் இருக்கோ அந்த சொப்னத்துல எல்லாமே உங்க மைண்ட்ல இருக்கு. அதே மாதிரி இந்த உலகத்துல எதெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் உங்களோட கான்சியஸ்னஸ்ல இருக்கு. இப்ப வந்து நீங்க சொல்ல, நான் என்னோட கான்சியஸ்னஸ்லயா இந்த இந்த பிளானட் இருக்கு, இந்த நெப்டியூன் இருக்கு, இந்த யுரேனஸ் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம நினைக்க ஆரம்பிச்சோம்னா தான் பிரச்சனையே வருது. நான்கிறது தனிப்பட்ட கான்சியஸ்னஸ் இல்ல, இது காஸ்மிக், இந்த யுனிவர்சல் கான்சியஸ்னஸ்ல தான் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சு பார்த்தா அந்த ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தெளிவாகும். என்னோட கான்சியஸ்னஸ்ல இந்த உலகம் இல்லை, கான்சியஸ்னஸ்ல தான் எல்லாமே இருக்கும். அந்த கான்சியஸ்னஸ்க்கு 3-4 ஸ்டேஜஸ் இந்த சதுஷ்பாத். சோ கொஞ்சமாவது புரியறதாங்கிறத ட்ரை பண்ணுங்க. இதுதான் இதுல இருக்கிற கன்செப்டே, இந்த மாண்டூக்கிய உபனிஷத்துல இருந்து வருது. இந்த கான்சியஸ்னஸ் தான் எல்லாமே, இந்த விழிப்புணர்ச்சி தான் எல்லாமே, இந்த விழிப்புணர்ச்சி தான் பிரம்மன், இந்த விழிப்புணர்ச்சி 4 இருக்கு. அகம் ஆத்மா பிரம்மா, இந்த ஆத்மன் தான் பிரம்மன். இது வந்து சதுஷ்பாத் 4 ஸ்டேஜஸ்ல இருக்கு. அதுதான் இந்த 2வது ஸ்லோகம் சொல்றது. சர்வம் ஹேதத் பிரம்மாய அயமாத்மா பிரம்ம சோயமாத்மா சதுஷ்பாத். சர்வம் ஹி ஏதத் பிரம்மன், சர்வம் ஹி எல்லாம், ஹி ஹீன உண்மையில் அடிச்சு சொல்றார். சர்வம் ஹி ஏதத் பிரம்மன், எல்லாமே பிரம்மன், இவை எல்லாம் பிரம்மன். இவைனா என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு தான் முதல் ஸ்லோகத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த 3 காலத்திலையும் இருக்கிறது. அதாவது என்ன, பூத நிகழ் பவிஷ்ய, அதுல இருக்கிறது எல்லாமும், அதை தவிர எதெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாமும், அதுதான் இங்க சர்வம். ஹி உண்மையில், ஏதத் பிரம்ம, இதுதான் எல்லாமே பிரம்மன். அயம் ஆத்மா பிரம்மன், இந்த ஆத்மா பிரம்மன். சோயம் ஆத்மா சதுஷ்பாத், இந்த ஆத்மா 4 பாதங்களில் இருக்கிறது. இப்ப கொஞ்சம் புரியுதுன்னா, ஃபர்ஸ்ட் எந்த சதுஷ்பாத்ல முதல் பாதம் என்னங்கிறது 3வது ஸ்லோகத்துல வருது. ஜாகரிதஸ்தானோ பஹிஷ் பிரக்ஞஸ் சப்தாகும் ஏகோனவிம்சதி முக ஸ்தூல புக்வைஸ்வானர பிரதம பாதஹ. ஜாகரித ஸ்தானம், ஜாகரிதன்னா முழித்திருக்கும் ஸ்தானம், இடம் இருக்கலாம், ஆஸ்பெக்ட். ஜாகரித ஸ்தான. பஹிஷ் பிரக்ஞ, பஹினா வெளியில, பிரக்ஞ வெளி உணர்வு. சப்த அங்க 7 உறுப்பு. ஏகோன விகும்சதி முக, ஏகோன விகும்சதி அப்படின்னா 19 முக வாய்கள். ஸ்தூல பொருள், புக புக புகன அனுபவிக்கும். வைஸ்வானரக, வைஸ்வானரக என்னங்கிறது புரிஞ்சுக்கலாம். பிரதம முதல் பாதக அம்சம். சோ முதல் பாதம் வைஸ்வானர, இவனது இடம் முழுத்திற்கும் நிலையாகும். இவன் 7 அங்கங்களையும்
19 வாய்களும் கொண்டு பொருட்களை அனுபவிப்பவன். இந்த 7 அங்கம் 19 வாய்கள் அப்படின்னு நினைச்சா ஏதோ ஒரு பூதமா அப்படின்னு இல்ல, நம்மளை பத்தி தான் சொல்றேங்க, ஒரு மனிதனை பத்தி தான் சொல்றேன். சோ ஒரு ஷண்மா பார்க்கலாம். ஜாகரிதஸ்தானோ, ஜாக ஜா நடுநிறுத்து, ஜாகரிதஸ்தானோ பஹிஷ்பிரஜ்ஞः, பஹிஷ்பிரஜ்ஞ, இஷ் பிற 3 இருக்கு. பஹிஷ்பிரஜ்ஞ பிரஜ்ஞः அப்படி நிறுத்திக்கலாம். ஏன்னா இதுல வந்து சாண்டிங்காக யூஸ் பண்றது இல்லை, இதெல்லாம் சொல்றது தான், நம்ம புரியறதுக்கு தான் இந்த உபனிஷதெல்லாம், சாண்டிங்காக இல்லை. ஸோ பஹிஷ்பிரஜ்ஞன்னு சொல்லலாம். பஹிஷ்பிரஜ்ஞஸ் சப்தாகும் ஏகோ நவிம்சதி முக், சப்தாங்க, சப்தாங்க இங்கங்க ரெண்டும் இருக்கு. சப்தாங்க ஏகோ நவிம்சதி முக, ஏகோன. இப்ப நம்ம பகவத்கீதையில இதை படிச்சிருந்தோம்னா எப்படி சொல்லியிருப்போம்? சப்தாங்கேகோ, இங்கன் கவ ஏவோட சேர்த்து சப்தாங்கேகோ அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம். ஆனா அப்ப அது புரியறது கஷ்டமா இருக்கும், அதுக்காக தான் இங்க தனிச்சு தனிச்சு சொல்றோம். ஜாகரிதஸ்தானோ பஹிஷ்பிரஜ்ஞஸ் சப்தாங்க ஏகோ நவிம்சதி முக, ஸ்தூல भुग्वैश्वानर, स्थूल भुग्वैश्वानर प्रथम पादः. சோ இங்க என்ன ஆரம்பிக்கிறது? என்னது? முழித்திருக்கும் கான்சியஸ்னஸ். இது நமக்கு எல்லாருக்குமே ஈஸி. நம்ம இப்ப முழிச்சுட்டு இருக்கோம், பார்த்துட்டு இருக்கோம், கேட்டுட்டு இருக்கோம், சத் சங்கத்துல உட்கார்ந்து இருக்கோம், ரொம்ப ஈஸி. ஆனா இது கூட ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு விஷயம்தான். வைஸ்வானர அப்படிங்கிற, விஸ்வானர அப்படின்னா எல்லாருக்கும், விஸ்வத்துல இருக்கிற எல்லா நரங்களுக்கும் இருக்கிறது அப்படின்னா என்ன? யூனிவர்சல். எதுக்கெல்லாம் இந்த கான்சியஸ்னஸ் இருக்கோ எல்லாருக்கும். உங்களோட பர்சனல் கான்சியஸ்னஸ் பத்தி இல்ல, எதுக்கெல்லாம் யூனிவர்சல் கான்சியஸ்னஸ் பத்தி. பாக்குறது அப்படின்னா யூனிவர்சலா பாக்குறது, யோசிக்கிறதுனா யூனிவர்சலா யோசிக்கிறது. அதான் ஜாகிரத ஸ்டேட். இது வைஸ்வானரன். எந்தெல்லாம் கான்சியஸ்னஸ் இருக்கோ எல்லா கான்சியஸ்னஸ் பத்தி சொல்றாங்க. சப்தாங்க அப்படின்னா வெளி உலகம், சப்தாங்கமா இருக்கான். ஏன் சப்தாங்க அப்படின்னா இது சாந்தோக்கிய உபநிஷத்துல இதை பத்தி டீட்டெயில்டா வருது. சோ அதுல இருந்து எடுத்திருக்காங்க. இந்த வெளி உலகம்ங்கிறது சப்தாங்க. என்னெல்லாம் அங்க? ஒண்ணு வந்து இந்த ஹெவன், ஸ்கை, தியாயுகு அதுதான் தலை. அடுத்தது சூரிய, சன் அதுதான் கண்கள். அடுத்தது வாயு, அது மூச்சு. மூணாச்சா? நாலாவது ஆகாஷ, ஸ்பேஸ், அது வந்து இந்த உடம்பு. அஞ்சாவது ஆபக, நீர், அது வந்து நம்மளோட உடம்புல இருக்கிற நீர் குடம். ஆறாவது பிருத்வி, இந்த பூமண்டலம், அது நம்மளோட கால்கள். ஏழாவது அக்னி, அது நம்மளோட வாய். அது ஏன் இந்த வாய் வந்து ஏழாவதா எடுத்துருக்கா, அக்னியா எடுத்துருக்கா, அதுக்குன்னு வேற ஒரு கதை இருக்கு. கதை இல்லை, அது எங்க வேற ஒரு உபனிஷத்துல இருந்து வருது. இது வந்து ஒரு இமேஜினேஷன். இந்த 7 சப்தாங்க, இந்த சப்தாங்க தான் உலகம், அதாவது இந்த யூனிவர்ஸ், வெளி உலகம். அதாவது நம்ம சொல்றோம்ல
நோவர் அந்த நாலேஜ், நோவர் கான்சியஸ்னஸ், அறிவது இந்த உலகம் எல்லாமே. நம்ம தான் நோவர், இந்த அறிவது எல்லாமே இந்த உலகம் முழுக்க, இந்த பிரபஞ்சம் முழுக்க. இந்த பிரபஞ்சம் வந்து 7 அங்கமா யோசிச்சு சொல்ற சப்தாங்க அப்படின்னு. இதெல்லாம் ஹெவன் ஹெட், சன் சூரியன் கண்கள், வாயு மூச்சு, ஆகாஷ நம்மளோட உடம்பு, ஆப நீரு நம்மளோட உடம்புல இருக்கிற நீர்க்குடம், பிருத்திவி இந்த பூமி, இது நம்மளோட கால்கள், அக்னி வாய், இந்த 7 அங்க சப்தாங்க. அப்புறம் சப்தாங்க அப்புறம் ஏகோன விம்சதி முக, ஏகோன விம்சதி அப்படின்னா 19 முகங்கள். முகங்கள்னா என்ன? இந்த 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 வெளி உலகத்தோட கான்டாக்ட் பண்றது, அதாவது எதோட கேட்வே போர்ட்டல் நம்மளோட உடம்புல இருக்கிறது, அதான் நம்ம. அதாவது இந்த சப்தாங்கிறது உலகம் தான். இந்த 19 வாய்கள் உள்ளது நம்ம. 19 வாய்கள்னா என்ன? இதுல 5 வந்து இந்திரியங்கள், கண்ணு, காது, மூக்கு, நாக்கு, இந்த உடம்பு ஸ்கின். இன்னொரு 5 ஆக்ஷன்ஸோட காரிய அங்கங்கள். என்னெல்லாம்? கை, கால், பேச்சு, வெளியே போறதுக்கான அங்கங்கள். சோ 5 இந்திரியங்களோட அங்கங்கள், 5 காரியங்கள் பண்றதுக்கான அங்கங்கள். சோ 10 ஆச்சு. இன்னொன்னு 5 இந்த பிராண வாயுக்கள். என்னெல்லாம்? பிராண, அபான, வியான, உதான, சமான. இந்த 5 பிராண வாயுக்கள். சோ 5 5 5 15 ஆயிடுத்து. பாக்கி 4 நமக்குள்ள இருக்கிறத மனசு, புத்தி, அகங்காரம், சித்தம். மனசுனா நம்மளோட மனசு, புத்தினா நம்மளோட அறிவு, அகங்காரம்னா நான் அப்படின்னு சொல்றோமே, நான் 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 நான், அந்த அகங்காரம். சித்த அப்படின்னா ஸ்மிருதி, மெமரி. சோ இந்த 5 5 5 4 19 வாய்க்கள் இருக்கு. அது அது வந்து என்ன பண்றது? இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கிறது. சோ இந்த காஸ்மிக் கான்சியஸ், இந்த எல்லா இந்த இந்த ஜாகிரத கான்சியஸ்னஸ் இருக்கே, இது வந்து 19 வாய்க்களை வச்சுட்டு இந்த 7 அங்கு உள்ள இந்த உலகத்தை அறிகிறது. சோ இதெல்லாம் எங்க நடக்கிறது? ஜாகிரத ஸ்தான. இதெல்லாம் இந்த முழிச்சுட்டு இருக்கிற இந்த ஸ்தானத்துல இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. என்ன நடந்துட்டு இருக்கு? பகிஷ் பிரக்ஞா, வெளி உலகத்தோட இன்டராக்ஷன் நடந்துட்டு இருக்கு. இது இந்த வெளியுலகம், இந்த உள்ளகம் தனியா இருக்கிறது, இது அவித்யா. இது வந்து இந்த 7 அங்கம் உள்ள வெளியுலகத்தோட இந்த 19 வாய்க்கள் உள்ள இந்த மனிதன், இந்த கான்சியஸ்னஸ் இன்டராக்ட் பண்றது. அந்த இன்டராக்ட் பண்ணினால என்ன வருது? போகம் வருது, அனுபவிப்பு. என்ன அனுபவிப்பு? எல்லாமே நல்லா பார்க்க கிடைக்கிறது, கேட்க கிடைக்கிறது, தொட கிடைக்கிறது, டேஸ்ட் பண்ண கிடைக்கும், ருசிக்க முடியறது, மூந்துக்க முடியறது. இந்த அனுபவங்கள்லாம் இந்த வைஸ்வானரன் பண்ணிட்டு இருக்கான். சோ அதான் இது முதல் பாதம். ஃபர்ஸ்ட் பாதமே இவ்வளவு காம்ப்ளிகேட். இந்த முதல் பாதத்துல என்ன நடக்கிறது? இது ஜாகிரத ஸ்தானம்.
முழுத்திருக்கும் இடம். இதுல பகிஷ்பிரக்ஞ வெளி உணர்வு, இந்த 7 அங்கமான இந்த வெளி உணர்வை இந்த ஏகோன விம்சதி முக 19 வாய்கள் கொண்ட இந்த பொருள் அனுபவிக்கிறது. புக ஸ்தூல புக அப்படின்னா இந்த பொருள்களை அனுபவிக்கிறது. யாருன்னா வைஸ்வானரம். இதுதான் பிரதம பாதம். ஜாகரிதஸ்தானோ பகிஷ்பிரக்ஞஸ் சப்தாங்க ஏகோனவிம்சதி முகஸ் ஸ்தூல புக்வைஸ்வானர பிரதம பாதः. அதான் இந்த மூன்றாவது. இந்த மூன்றாவது ஸ்லோகம் இந்த ஜாகிரத விழிப்பு முழிச்சுட்டு இருக்கிற ஸ்டேட் பத்தி. நான்காவது சொப்ன அவஸ்தா பத்தி வரும். அஞ்சாவதும் ஆறாவதும் இந்த டீப் ஸ்லீப் அதை பத்தியானது. ஏழாவது துரியது. அதோட இந்த இந்த ஆத்ம ஞான, அதாவது இந்த ஆத்மன்னா என்ன அப்படிங்கறது புரியறதுக்கான அந்த ஆத்ம ஞானம் இந்த 7வது ஸ்லோகத்துல வர்றது முடியும். இன்னைக்குதான் முதல்ல பார்த்திருக்கோம். பாக்கியெல்லாம் நாளையில இருந்து பார்க்கலாம். ஸோ இந்த 3 நாள் நம்ம மாண்டூக்ய உபனிஷத் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் பேசிக்கா. இத இந்த அடுத்த 3 நாள்ல அதை பத்தி யோசிக்கலாம். நாளைக்கு ஸ்ரீராம ரக்ஷா ஸ்தோத்திரம் எல்லாரும் கேட்டதுனால அது அன்னைக்கே ஆரம்பிச்சுட்டோம் ராமநவமிக்கு. அது நாளைக்கு திருப்பியும் ஃப்ரெஷ்ஷா ஆரம்பிக்கலாம். இதுல உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா, ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தாலும் கேட்கலாம். புரியுறதுன்னா புரியுறதுன்னு சொல்லலாம், புரியலைன்னா புரியலைன்னு சொல்லலாம். இது ரொம்ப போர் அடிக்கிறது, வேண்டாம் இந்த மாண்டூக்ய உபனிஷத் இங்கேயே நிறுத்திக்குங்கோ அப்படி சொன்னாலும் அதுவும் ஒத்துக்கலாம். ஸோ எப்படி நீங்க சொல்லலோ. ஆனா இது இப்படிதான் இருக்கும். ட்ரையான சப்ஜெக்ட், ஆனா ரொம்ப டீப்பான சப்ஜெக்ட். புரிஞ்சதுன்னா உலகமே நமக்கு, புரியலைன்னா நமக்கு அட்லீஸ்ட் கொஞ்சமாவது ஒரு மண்ணு கிடைச்சிருக்கு, அதை வச்சுன்னு நம்மளால சுபாஷினி சொன்ன மாதிரி பூவில் பார்க்கறச்சும் இதெல்லாம் நினைவு இருந்ததுன்னா ரொம்பவே நல்லது. அந்த மாதிரியும் இருக்கலாம். ஸோ ஆல் லெஃப்ட் டு யூ. நாளைக்கு இந்த மாண்டூக்ய உபனிஷத் எடுக்க மாட்டோம். நாளைக்கு ராமரக்ஷா ஸ்தோத்திரம் எடுப்போம். இந்த அடுத்த 4 நாள்ல இதை பத்தி நல்லா யோசிச்சுங்கோ. உங்களோட என்ன கேள்வி இருந்தாலும் எனக்கு சொல்லலாம். எவ்வளவு எனக்கு தெரியுமோ அதுக்கு பதில் அளிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவேன். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. திரும்ப திரும்ப கேட்கறதுனால, திரும்ப திரும்ப அதை யோசிக்கிறதுனால புரிஞ்சிடும் சார். இது ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை நமக்கெல்லாம். அப்படிதான் நான் நினைக்கிறேன். நான் ஆக்சுவலா நேற்று உங்களோட லெசனை 2 தடவை யூடியூப் போட்டு கேட்டுட்டேன். நல்லது. கேட்டுட்டேன். இன்னையோடும் கேளுங்கோ, பக்காவா புரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு. இன்னையோடும் கேளுங்கோ, பக்காவா புரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு. ஆமா, இன்னைக்குதான் அழகா ஒரு சார்ட் போடலாம். நீங்க கை வந்த கலை சார் உங்களுக்கு. அது இது பகவத்கீதையில எத்தனை இடத்துல எங்களுக்கு சார்ட் போட்டு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. புரியும்படியா சொல்றீங்க சார். நல்லா இருக்கு சார். அப்பா சொல்ற மாதிரி சொல்றீங்க. மனசுல இதை ரொம்ப ஓடிந்து, ஐயோ ஏதோ சொல்லி கொடுக்குறோமே, புரியுறதா புரியலையா அதுவும் தெரிய மாட்டேங்கிறது. ஆனா புரியறது கஷ்டமா, நமக்கே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தானே புரியுறது. அப்படிலாம் மைண்ட்ல ஓடினதுனால வீட்டுக்கு வந்த அப்புறமா இது மாதிரி ஒரு சார்ட் போட்டு சரி. நான் ஒண்ணு சொல்லட்டுமா? மேக்ஸ் போடுறோமே, இட் இஸ் டோட்டலி அப்ஸ்ட்ராக்ட் மேக்ஸ். ஆமா. 2 into 2 4. சரியா? 2 என்ன 4 என்ன ஒண்ணுமே இல்ல. நமக்கு புரியுதா இல்லையா? அதானே சொன்னேன். அதான் சொல்றேன். அந்த ஹிகின்ஸ் அந்த செயின்ட் ஆகஸ்டின் சொன்ன ஒரு இது டைம் பத்தி என்கிட்ட நீ கேட்காத வரைக்கும் எனக்கு டைம் என்னங்கிறது நல்லா தெரியும். நீ டைம் என்னன்னு கேட்டாதான் எனக்கு என்னன்னு புரியாது. அதாவது இந்த சிம்பிள் பேசிக் கான்செப்ட் 2ன்னா என்னன்னு 2 + 2 = 4 சொல்றது ரொம்ப ஈஸி. ஆனா 2 என்ன அப்படின்னு கேட்கறச்சதான் பிரச்சனையே வருது. அதான் அதை வச்சு நம்ம எவ்வளவு அல்ஜிப்ரா ஃபார்முலா a² + b² = 2ab இதெல்லாம் படிக்கலையா நம்ம? அது நமக்கு புரியுதா இல்லையா? மனசுல நிக்கிறதல்ல. திரும்ப திரும்ப கேட்கும்போது மனசுல நிக்கிறது பாருங்க. அதெல்லாம் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் திருப்ப திருப்ப கேட்கும்போது மனசுல நிக்கும். ஒரு நாள் புரிஞ்சிடும். அதுதான் நானும் அப்படிதான். ஏதோ எனக்கும் திருப்பி 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 படிச்சுட்டு இருக்கு, திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்கிறதுனால எனக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் புரியுது.
எல்லாரும் கேள்வி கேட்டானா அதுக்கும் ஆனா நீங்க பயங்கரமா யோசிக்கலாம். ஐ எம் ரியலி ஹாப்பி. உங்களை மாதிரி ஒரு குரு வச்சுட்டு எங்களுக்காக டயத்தை ஒதுக்கி யோசிச்சு பேசுறாள் இல்ல, இல்லையா? இந்த நான் சார்ட் எல்லாம் வரம் சூப்பரா வாங்கிட்டு இருக்கு. வந்திருக்கேன் சார். அவ்வளவுதான். இந்த சார்ட் நல்லா இருக்கு சார். நல்லா புரியுது சார். தேங்க்யூமா. தேங்க்யூ. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணஜி எல்லாருக்கும். Thank you, sir. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சார். தேங்க்யூ சார். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சார். Jai Shri Krishna.